Students, this is a video on session 11 of Financial Accounting 4 subject, that is Royalty Accounts Unit. In this video, you are going to learn calculation of production and how to pass journal entries and prepare lecture accounts in the books of lessor. This is problem number 8 of the unit. Mr. Pramod is a scientist. He holds a patent for a new type of electronic watch. Hind Watch Company obtained a lease from him to manufacture and sell the watch. Hind Watch Company is the lessee. They are obtaining lease from Mr. Pramod, who is the owner of the patent right, who is the lessor. So Mr. Pramod is the owner of the patent right or lessor, and Hind Watch Company is the lessee. So Hind Watch Company will pay a royalty of 10 rupees for every watch produced. ಒಂದು ವಾಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆದರೆ 10 ರೂಪಾಯಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So production basis ಮೇಲೆ royalty is paid. But here in the question they have given you sales and closing stock. So you have to calculate production using sales and closing stock. Okay, minimum rent is 30,000 per annum. Excess of minimum rent over royalty, that is short workings, will be recoverable during 2 years subsequent to the year in which excess is paid. So 1 ವರ್ಷ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಂತ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 2016ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ನ 17 ಆ್ಯಂಡ್ 18ನಲ್ಲಿ, 2017ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ನ 18 ಆ್ಯಂಡ್ 19ನಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. So you are asked to pass journal entries and prepare lecture accounts in the books of lessor. So first let's calculate production. Sales and closing stock is given in the question. How do you calculate production? Sales minus opening stock plus closing stock gives you production. Closing stock of previous year is opening stock for next year. Okay, closing stock of 2017 is opening stock for 2018. Closing stock for 2018 is opening stock for 2019. So like that. First year opening stock is nil. So sales minus opening stock plus closing stock. 900 minus 0 plus 200 is 1100. 2500 minus 200 plus 500 is 2800. 5200 minus 500 plus 1000 is 5700. 5400 minus 1000 plus 600 is 5000. So this is production, number of units produced into 10 rupees will give you royalty. So production should be copied as it is in the analysis table. Year production into 10 rupees will give you royalty. So 1100 into 10 rupees 11,000, 2800 into 10 rupees 28,000, like that. So royalty you will get. Minimum rent is 30,000 per annum. Okay, so how do you get short workings? Whenever minimum rent is more than royalty, you will have short workings. So minimum rent minus royalty, short workings of 19,000. 30,000 minus 28,000, 2,000 is the short working. Here royalty is more than minimum rent, that's why there is no short working. Okay, I hope it is clear till now. Short working recovery. Now what is this? You have paid 21,000 extra in first 2 years, so you can recover it in coming years. 21,000 extra, 19 plus 2,000 extra you have paid. So in the third year you have 27,000 extra royalty. Okay, royalty is more than minimum rent and 27,000 excess you have. So you will use this amount to recover 21,000. Whatever short workings you have paid, whatever excess you have paid in the first 2 years, it can be recovered in the third year out of surplus royalty. Okay, so 21,000 you will recover. Now you may have a doubt that why are we not writing 27,000 here? So 27,000 is surplus. 27,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಾಯಲ್ಟಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇರೋ ಹಣನೆಲ್ಲ ನಾವೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಹಣ ಕಟ್ಟಿರ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇಸ್ 30,000 ಆದರೆ 70,000 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇದ್ರೂ ನಾವು 21,000 ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ 21,000 ಮಾತ್ರ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಪೇಯ್ಡ್ you have recovered, so there is no irrecovery. Okay, there is no amount in the irrecovery column because whatever extra you have paid, whatever surplus, whatever short workings is there, that's all totally recovered. That's why there is no irrecovery. Now how do you get amount payable column amount? Whichever column is highest you have to pay that. So minimum rent ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ minimum rent ಹಣನೇ ಕಟ್ತಾ ಇದೀವಿ 30,000. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸೊ 57,000ನಲ್ಲಿ 21,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ 36,000 ಕಟ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಲ್ 50,000ನ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಟ್ತಾರೆ. ಇದು ಎರಡು ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ಹಣ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ. ಬಟ್
ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 57,000 ಆ್ಯಂಡ್ 21,000ನ ಹಿಂದ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಇಟ್ಕೊಂಡು 36,000ನ ಕಟ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 50,000ನ ಹಿಂದ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ಕಟ್ತಾರೆ. So I hope analysis table is clear. We will go ahead with journal entries in books of Mr. Pramod. So lessee's account debtor to royalty receivable to short working suspense. This you will write whenever there is short workings. Short workings iddaga lessee account debtor to royalty receivable to short working suspense anta baridira. Andre ಏನು ಅರ್ಥ, in books of Mr. Pramod he is writing lessee's account debtor, lesseeಯಿಂದ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿನ ನಾವು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಯಾವುದ್ರ ಅಗೇನ್ಸ್ಟಾಗಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ 30,000 ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್, ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 30,000 ಹಣ ಲೆಸ್ಸಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ 11,000 ರಾಯಲ್ಟಿ, 19,000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೆನ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರಿಸೀವ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಯು ರೈಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಬರೀತಿದ್ದೀವಿ, ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿ ಅಮೌಂಟ್ ಟು ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಹಿಯರ್ ಲೆಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಸೇಮ್ 30,000 ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ವೆನ್ ಯು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು P&L ಯು ರೈಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು P&L. ಸೊ ದಿಸ್ 11,000 ಇಸ್ ರಿಟನ್ being royalty receivable transferred. So same set of journal entries you will write for 2017 also. 17 same set of journal entries ಬರೀತೀರಾ. ಅಮೌಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಲೆಸಿಯಿಂದ ಹಣ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ 30,000, to royalty receivable royalty column amount 28,000, to short working suspense short working column amount 2,000. So out of 30,000, 28,000 is royalty that Pramod has to receive and 2,000 is short workings. Then bank account debtor to lessee's account 30,000 and royalty receivable is 28,000, that is transferred to P&L. So royalty receivable account debtor to P&L account 28,000. So these are the entries in first and second year, because short workings exist in 2016 and 2017. Now how does it affect your ledgers? ಇದು ಒಂದೇ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, 1 ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್. ಇಲ್ಲಿ 1 ಡೆಬಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಹೌ ಡು ಯು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಇಟ್, ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿ ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್, ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯುಲ್ ರೈಟ್ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಇಂದು ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್. 2016ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ, ಅಗೇನ್ 2017ನಲ್ಲೂ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಹಣನ ಬರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಅಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 2016ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ. ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಎಷ್ಟು, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ 11,000. ಇದನ್ನು ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 2017 ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ 28,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಫಾರ್ 2016 ಆ್ಯಂಡ್ 17. 2016-17ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ to royalty receivable to short working suspense. So if you see the split entry, lessee's account debtor ಎರಡು ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ lessee's account debtor ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಎರಡನ್ನೂ ಬರೀತೀರ. ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಓಕೆ, ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಈ ರೀತಿ ಬರೀತೀರ.
ಇದು 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 2016 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ, 31st ಡಿಸೆಂಬರ್ 2017 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ ಟು ಲೆಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್. Okay, how do you write the amount? Royalty column amount to royalty receivable, short workings column amount to short working suspense. Similarly here, to royalty receivable, royalty column amount for 2017, to short working suspense, short workings column amount for 2017. By bank, amount payable column amount. Okay, so I hope you have understood lessee's account for 2016 and 17. Let's move to short working suspense account. Short working suspense ಅನ್ನೋದು 2016 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ. ಓಕೆ, ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇದೊಂದೇ ಕಡೆ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಅನ್ನೋದೊಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇರೋದು ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಒಂದೇ ಎಂಟ್ರಿ, ಅದು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮಿನ ಹಣ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಹಣನ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 1/1/2017 ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಇದೇ ಅಮೌಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ 2017ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ 2000 rupees, 2017ನಲ್ಲಿ 2000 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ 21,000 ಇಸ್ ಯೋರ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಡೌನ್ 21,000. 1/1/2018ಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ 21,000 ಅಂತ ಬರೆದು ಹಾಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. 2018 ಎಂಟ್ರಿನ ಲೆಟ್ ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. 2018ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ವೆನೆವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ರಿಕವರಿ, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಷ್ಟೇ ಬರೀತೀರಾ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಬರೀತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಕವರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬರೀ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್. ಅಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಹಣನ ನಾವು ಲೆಸ್ಸಿಯಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್, ಪ್ರಮೋದ್ ಅನ್ನೋನು ಅವನ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ, ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಟೆಂಟ್ ರೈಟ್, ಅವನ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿ ಕಡೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ 57,000 ರಾಯಲ್ಟಿ ಕಾಲಮ್ ಅಮೌಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಬಟ್ ಲೆಸ್ಸಿ 57,000 ಫುಲ್ಲು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವರೇ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 36,000ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮೋದಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 57,000 ಏನು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಟು ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 57,000, ಅದರಲ್ಲಿ 36,000 ಮಾತ್ರ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋ 36,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇರೋ 21,000, ಟು ಲೆಸ್ಸಿ 57,000. ಔಟ್ ಆಫ್ 57,000, 36,000 is being received, amount payable column amount 36,000, 21,000 is recovery column amount. ಓಕೆ, 57,000ನಲ್ಲಿ 21,000 ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿ 36,000 ಮಾತ್ರ ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಪ್ರಮೋದ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಮೋದ್ಗೆ ಬರೀ 36,000 rupees ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದು. ಸೊ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರ. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿರೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ 57,000 ಬರೀತೀರ. ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇಟ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇಟ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್. ದಿಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಮೌಂಟ್ 57,000. ಸೊ ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್? ಸೊ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಲ್ಲ. ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟು P&L. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟು P&L 57,000 ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಟು P&L 57,000 ಇನ್ ದ ಇಯರ್ 2018. ವೆರಸ್ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ.
Your second entry is a compound entry. Bank account debtor, short working suspense account debtor, to lessees account ಅನ್ನೋದು compound entry ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ it becomes bank account debtor to lessees account, short working suspense account debtor to lessees account. Okay, one credit, two debits. Okay, so bank account debtor to lessee, short working suspense account debtor to lessee, ಎರಡು ಸೆಪರೇಟ್ ಎಂಟ್ರಿಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೋಡಿ 2018 ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ 2018. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಸೊ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ 57,000. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ 36,000, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 21,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್, ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಇರೋದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದೆರಡು ಡೆಬಿಟ್ ಐಟಮ್ಸ್. ಸೊ by bank by short working suspense to lessee's account. Okay, so lessee is credited. So credit side nalli by bank by short working suspense baritive. You can have a look. Lessee is credited to lessee. So lessee the credit side nalli by bank by short working suspense na baritive 36,000 and 21,000. By bank by short working suspense 36,000, 21,000. Two royalty receivable will be from the first entry. So lessee's account is done. Then short working suspense account na ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಎಷ್ಟು? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ನ ಹಣ 21,000. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು 2018ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಡೌನ್ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಅದನ್ನು. ಸೊ 21,000 ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯವರು ಅದನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಯಿತು. ಈ ರಿಕವರಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಟ್ಟಿದ್ರು, 21,000 ರೂಪಾಯಿನ ರಿಕವರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅವರು 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. 2019ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಟ್ರೀಸು ಇಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ 2018ನಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 2019ನಲ್ಲಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ರಿಕವರಿ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲೂ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್, ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು P&L. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಕವರಿ ಇದ್ದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದಿಷ್ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್, ಇದಿಷ್ಟು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಟು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್, ರಿಕವರಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ನೀವು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿನೂ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬಹುದು. ಸಿಂಪಲ್ ಮೈನರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇಷ್ಟು ಹಣ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ನಮಗೆ ಹಿಂದ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಮೋದ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಬುಕ್ಸ್. ಇನ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಂದ್ ವಾಚ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್. ದುಡ್ಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ 2019ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸೀಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ 50,000 ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟರ್ ಟು P&L. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಡೂ ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಇಯರ್ ವೈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ 2019ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಲೆಸ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು P&L ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಟು ರಾಯಲ್ಟಿ ರಿಸೀವಬಲ್ ಬರೀತೀರಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಬೈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸಿ ಅಕೌಂಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಎಲ್ಲೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಹಿಯರ್ 2019 you have written to royalty receivable. First entry lessee account debtor to royalty receivable, lessee's account debtor to royalty receivable. Second entry bank account debtor to
lessee's account. Bank account debtor to lessee's account. Okay, so I hope you have understood this particular problem. Short working suspense account ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಎಂಟ್ರಿ ಇರಲ್ಲ 2019 ನಲ್ಲಿ, because you don't have short workings, you don't have recovery, you don't have irrecovery. So if you have any doubts, always feel free to contact me. Here we have come to the end of this problem. Thank you so much.